माझ्या या भारत सावळवाडी यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत करतो आणि आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये इयत्ता 10वी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 1 मधील कार्बन कंपाऊंड्स या प्रकरणाचा अभ्यास करत असताना पुढे आपण एखाद्या मूलद्रव्यामध्ये किंवा एखाद्या अणूमध्ये दुहेरी बंध कसे तयार होतात आणि तिहेरी बंध कसे तयार होतात याचा प्रथम अभ्यास करणार आहोत आणि हा अभ्यास करून झाल्यानंतर मग आपण कार्बन कंपाऊंड्समध्ये दुहेरी तिहेरी बंध कसे निर्माण होतात हे आपण पाहणार आहोत. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन आणि अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स यांचा अभ्यास करणार आहोत. म्हणजे संतृप्त आणि असंतृप्त हायड्रोकार्बनचं वर्गीकरण आपण यानंतर पाहणार आहोत. सो हियर we are going to discuss about how the double bonds and triple bonds are formed in any element, and after that we are going to study how the carbon forms the double and triple bonds, and then we will discuss about the saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons and types of hydrocarbons finally. So now first of all we will discuss about how the double bonds are formed in case of oxygen element. Let us have a look on it. मित्रांनो, आता आपण या ठिकाणी ऑक्सिजन हे जे मूलद्रव्य आहे या ऑक्सिजन मूलद्रव्यामध्ये दोन अणूंच्या मध्ये कशा पद्धतीने दुहेरी बंध तयार होतो हे आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. Though here the atomic number of oxygen is 8, and in first electron shell there are 2 electrons, in second electron shell there are 6 electrons, like this. Again in second case number of protons 8, number of neutrons 8. In first electron shell there are 2 electrons, and in second electron shell there are 6 electrons, like this. Okay, now each of the atom requires 2 more electrons to complete the octet. This atom also requires 2 electrons to complete the octet. But instead of give and take, these two atoms share the electrons so that the octet is completed in both the cases. And this sharing is like this. Here again 8 protons, 8 neutrons. In first electron shell there are 2 electrons, and in second electron shell in both the cases 1 electron from this atom and 1 electron from this atom, 1 electron from this atom and 1 electron from another atom. These are paired, and totally 4 electrons are shared so that a single bond and another single bond will be formed. That means pairing of 1 electron will form a single bond, and pairing of another 2 electrons will form the another single bond. Therefore here oxygen and oxygen will be attached to each other with the help of this double bond. That means a single pair of electron will form a single bond. 2 pairs of electron will form double bond. ओके मित्रांनो, या ठिकाणी आपण लक्षात घेऊया इलेक्ट्रॉनच्या जितक्या जोड्या असतील तितके बंध निर्माण होतील. म्हणजे या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनची ही एक जोडी आहे तर या एका जोडीमुळे एक बंध निर्माण झालेला आहे. ही दुसरी जोडी आहे तर या दुसऱ्या जोडीमुळे या ठिकाणी दुसरा बंध निर्माण झालेला आहे. म्हणजे इलेक्ट्रॉनच्या किती जोड्या त्या ठिकाणी वापरल्या जातात त्याच्यावर आपल्याला त्या बंधांची संख्या निश्चित करता येते. चला तर मग आता आपण हीच प्रक्रिया नायट्रोजन अणूंच्या बद्दल किंवा नायट्रोजन मूलद्रव्याबद्दल कशी घडते ते जाणून घेऊया. तर आता मित्रांनो आपण पाहूया की नायट्रोजनच्या बाबतीमध्ये तिहेरी बंध कसा निर्माण होतो. सो हियर द ॲटॉमिक नंबर ऑफ नायट्रोजन इज 7. In the first electron shell it will have 2 electrons in both the cases. In second electron shell there are 5 electrons, that means n to 5. In second case also it will form n to 5. Okay.
Now, when these two atoms come together or closer together, then actually three pairs of electrons are shared in between these two atoms, and then there will be formation of triple bond. That means three bonds are produced. Okay, and remaining four electrons remain at the four corners. Here the electron dot structure of this nitrogen will be like this, and this will be showing the triple bond nature of nitrogen. मित्रांनो, नायट्रोजनचा अणुक्रमांक आहे 7. त्यामुळे पहिल्या कक्षेमधील इलेक्ट्रॉनची संख्या 2, दुसऱ्या कक्षेमधील इलेक्ट्रॉनची संख्या 5. याला 3 इलेक्ट्रॉनची गरज आहे, परंतु हे 3 इलेक्ट्रॉन ते दुसरीकडून मिळवत नाहीत, तर दुसऱ्याचे आणि आपले भागीदारीमध्ये वापरतात आणि सहसंयोजी बंध निर्माण करतात. अशा पद्धतीने भागीदारी करत असताना एका इलेक्ट्रॉनच्या जोडीमुळे एक बंध निर्माण होतो, दुसऱ्या इलेक्ट्रॉनच्या जोडीमुळे दुसरा बंध निर्माण होतो, आणि तिसऱ्या इलेक्ट्रॉनच्या जोडीमुळे तिसरा बंध निर्माण होतो. अशा पद्धतीने नायट्रोजनमध्ये तिहेरी बंधांची निर्मिती होते. त्याचे डॉट स्ट्रक्चर किंवा डॉट संरचना आपण या ठिकाणी मांडलेली आहे. आता अशा पद्धतीने ऑक्सिजनमध्ये दुहेरी बंध कसा निर्माण होतो, नायट्रोजनमध्ये तिहेरी बंध कसा निर्माण होतो, याचा आपण अभ्यास केलेला आहे. आता यानंतर पुढं आपण हायड्रोकार्बन्स आणि हायड्रोकार्बनमध्ये एकेरी बंध असलेले, दुहेरी बंध असलेले, तिहेरी बंध असलेले हायड्रोकार्बन्स कशा पद्धतीने असतात, त्यांची रेणुसूत्र काय असू शकतात, त्यांचे गुणधर्म काय असू शकतात, त्यांची रचना कशी मांडायची आहे, या सर्व गोष्टींचा अभ्यास आपण यानंतरच्या पुढील भागामध्ये पाहणार आहोत.